ಈ ಒಂದು 4ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ತಮಿಳ್ ಏಂದನ್ ಶಬವೇಳೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
I call upon Brother Rajan to lead us in the prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸದಮಲನಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಸ್ತುತಿಗನ ಮಾನವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಪಾಪಿಗಳು, ಅಲ್ಪರು, ಅಪ್ರಯೋಜಕರು, ಯಾವ ಗಣ್ಯನಿಗೂ ಬಾರದಂಥ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುವಾಗ ಆ ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ. ಅದಾಗಲೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಕೃಪೆಗಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಾವು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಕಳೆದ ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಮಣಿಯಂತೆ ಕಾಯ್ದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಕಾಯುವಾತನು ತೂಗುಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಾವು ಈ ದಿನ ಉಳಿದಿರುವುದು, ನಾವು ನಿಂತಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯೇ ತಂದೆಯೇ. ಹೌದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಒಂದು ಸ್ವಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೀವು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ ದೇವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಹೋದರನ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ, ತಂದೆ ದೇವರೇ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಿದ್ಧ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಾವು ಕೇಳುವವರಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಡೆ, ನಮ್ಮ ನುಡಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಹೋದರನಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯರು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಆಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಸಾಮುವೇಲ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನಗಳು 1-8. ಬುಕ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಮುವೇಲ್ 4th chapter verses 1-8. And the word of Samuel came to all Israel. Now Israel went out against Philistines to battle and pitched besides Ebenezer, and the Philistines pitched in Aphek. And the Philistines put themselves in array against Israel, and when they joined battle, Israel was smitten before the Philistines, and they slew of the army in the field about 4,000 men. And when the people were come into the camp, the elders of Israel said, Wherefore says the Lord, smitten us today before the Philistines? Let us fetch the ark of the covenant of the Lord out of Shiloh unto us, that when it cometh amongst us, it may save us out of the hands of our enemies. So the people sent to Shiloh, that they might bring from thence the ark of the covenant of the Lord of hosts, which dwelleth between the cherubims. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God. And when the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all Israel shouted with a great shout, so that the earth rang again. And when the Philistines heard the noise of the shout, they said, What meaneth the noise of this great shout in the camp of the Hebrews? And they understood that the ark of the Lord was come into the camp. And the Philistines were afraid, for they said, God is come into the camp. And they said, Who unto us? For there hath not been such a thing therefore. Who unto us? Who shall deliver us out of the hand of these mighty gods? These are the gods that smote the Egyptians with all the plagues in the wilderness. ಈ ಒಂದು ವಚನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎನ್ನುವ ಶಿರೋನಾಮೆಯ ಕೆಳಗಡೆ
HL ಸಭೆಯಿಂದ ಸೋದರ ಟೋನಿ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. தமிழ் மாத்தாட கேளிதார. ஓகே. கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கு இன்றைய நாளுக்கான பாளைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ புரியுது, ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்க இல்லைங்களா? ஸோ இன்றைக்கி ஆதார வார்த்தையை நம்ம பார்க்கும்போது காட் இஸ் இன் த கேம்ப். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மத்தியில் தேவன் இருக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு உணர்வோடு கூட நம்ம உற்சாகத்தோடு இந்த ஒரு சப்ஜெக்டை கூட கேட்கலாம். ஸோ இந்த ஒரு சப்ஜெக்டை நம்ம பார்க்கும்போது சகோதர சகோதரிகளே, இந்த ஒரு விஷயத்தினுடைய ஒரு சாராம்சத்தை அல்லது ஒரு நிகழ்வை நம்ம கவனித்து பார்க்கும்போது இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனுக்கு மத்தியத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு போருக்கள், அந்த போரில் ஒரு சம்பவத்தை தான் இங்கே கொண்டு வரார். ஸோ இந்த சம்பவத்தை கொண்டு வரும்போது சகோதர சகோதரிகளே, நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இப்போ சகோதரர் வாசித்தார், இதை ஒரு வாட்டி தமிழில் நம்ம வாசிக்க கேட்கலாம். ஒன்றிலிருந்து சில வசனங்களை நம்ம வாசிக்கும் போது நமக்கு சில தெளிவுகள் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு சில விஷயங்கள் புரியும். அந்த வகையில் பிலிஸ்தியர்கள் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை நாம் எப்படி இந்த நாளிலே சில ஆதாரங்களை கொண்டு நம்ம தியானிக்கலாம், சபைக்கு இந்த விஷயத்தில் என்ன ஒரு அறிவுரை அப்படின்றத கூட நம்ம பார்க்கலாம். 1 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை நம்ம வாசிக்க கேட்கலாம். சாமுவேலின் வார்த்தை இஸ்ரவேலுக்கெல்லாம் வந்தது. சாமுவேலின் வார்த்தை இஸ்ரவேலுக்கெல்லாம் வந்தது. இஸ்ரவேலர் பெலிஸ்தருக்கு விரோதமாய் யுத்தம் செய்ய புறப்பட்டு எபினேசருக்கு சமீபத்தில் பாளையம் இறங்கினார்கள். பெலிஸ்தரோ ஆப்பெக்கிலே பாளையம் இறங்கியிருந்தார்கள். பெலிஸ்தர் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் அணிவகுத்து நின்றார்கள். யுத்தம் அதிகரித்தது. இஸ்ரவேலர் பெலிஸ்தருக்கு முன்பாக முறியடிக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் சேனையில் போர்க்களத்திலே ஏறக்குறைய 4000 பேர் வெட்டுண்டு போனார்கள். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சம்பவத்தை நம்ம சுருக்கமாக பார்க்கணுன்னாக்கா, பிலிஸ்தீனுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் நடந்த ஒரு போர். இது எங்கே நடந்தது அப்படின்ற ஒரு மேப்பை கூட நம்ம இந்த ஒரு கிளிப்பாக இருந்தோம் பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, அவங்க மத்தியில் நடந்த ஒரு போரில் பிலிஸ்தியர்கள் வெற்றி அடைந்ததை நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ 4000 இஸ்ரவேலர்கள் அங்கே மாண்டு போன ஒரு விஷயத்தை கூட கவனிக்கிறோம். ஸோ இது ஆன பிறகு இஸ்ரவேலர்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சிந்திக்கிறாங்க. எதற்காக இந்த தோல்வி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சிந்திக்கிறாங்க. ஸோ எதற்காக இந்த தோல்வி நம்மோல அந்த ஒரு போரில் அவங்க தோல்வி அடைந்த பிறகு அவங்களுடைய மூப்பர்கள் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க. நெக்ஸ்ட் வசனத்தை வாசிக்கலாம். ஜனங்கள் திரும்ப பாளையத்திற்கு வந்தபோது இஸ்ரவேலின் மூப்பரானவர்கள், இன்று கர்த்தர் பெலிஸ்தருக்கு முன்பாக நம்மை முறிய அடித்ததென்ன? சீலோவில் இருக்கிற கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வருவோம். அது நம்மை நம்முடைய பகைஞரின் கைக்கு விலக்கி ரட்சிக்கும்படி நம்முடைய நடுவிலே வர வேண்டியது என்றார்கள். ஓகேங்களா? இப்போ இஸ்ரவேல் ஜனங்க ஒரு விஷயத்தை சிந்திக்கிறாங்க. நாம் தோல்வி அடைந்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, நம்ம தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட உடன்படிக்கை பெட்டி இப்போ ஷீலோல இருக்கு. அது எந்த இடத்துலன்னு ஒரு மேப்ல நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளிப்ல பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம இப்போ எங்க கொண்டு வரணுங்க? யுத்தம் நடக்கக்கூடிய இடத்துக்கு அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை அல்லது அந்த பெட்டியை கொண்டு வரணும், உடன்படிக்கை பெட்டியை. அப்படி கொண்டு வரும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளிப்பிங்கில் ஷீலோ அங்கே இருக்கு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் வாசிக்கும் போது சகோதர சகோதரிகளே, இஸ்ரேல் ஒரு இடத்துக்கு வந்து பாளையம் தங்குறாங்க, பிலிஸ்தியர் எபினேசருக்கு வந்து பாளையத்தை இறங்குறாங்க. இங்கே இவங்க போர்க்களத்தில் இருக்கும்போது இந்த ஒரு தோல்வியை பார்க்குறாங்க. அப்போ இவங்க என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னா, ஷீலோவில் இருக்கக்கூடிய இப்போ உடன்படிக்கை பெட்டியை நாமோ நம்முடைய பாளையத்துக்குள்ள கொண்டு வந்தோன்னா நமக்கு ஜெயம் உண்டு அப்படின்ற ஒரு சிந்தனையை அங்கே இருக்கக்கூடிய மூப்பர்கள் டிசைட் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா?
ஸோ டிசைட் பண்ண பிறகு இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் வேர்ஸை வாசிக்கலாம் பிரதர், முன்னால போங்க. அப்படியே கேருபீன்களின் மத்தியிலே வாசமாயிருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி எடுத்து வர ஜனங்கள் சீலோவுக்கு சொல்லி அனுப்பினார்கள். அங்கே ஏலியின் 2 குமாரராகிய ஓப்னியும் பிணைகாசும் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி எண்டையில் இருந்தார்கள். கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி பாளையத்திலே வருகிற போது இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் பூமி அதிரத்தக்கதாக மகா ஆர்ப்பரிப்பாய் சத்தமிட்டார்கள். அவர்கள் ஆர்ப்பரிக்கிற சத்தத்தை பெலிஸ்தர் கேட்டபோது எபிரேயருடைய பாளையத்தில் இந்த மகா ஆர்ப்பரிப்பின் சத்தம் என்ன என்றார்கள். பின்பு கர்த்தரின் பெட்டி பாளையத்தில் வந்தது என்று அறிந்து கொண்டார்கள். தேவன் பாளையத்தில் வந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டபடியினால் பெலிஸ்தர் பயந்து, ஐயோ நமக்கு மோசம் வந்தது, இதற்கு முன் ஒருபோதும் இப்படி நடக்கவில்லையே. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ. ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இஸ்ரேல் இப்போ உடன்படிக்கை பெட்டி பாளையத்துக்குள்ள வந்த பிறகு இவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய தைரியம் இப்போ என்னன்னா, தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ஸோ தேவன் நம்மோடு கூட இருந்தார்னா நமக்கு ஜெயம் உண்டு அப்படின்ற ஒரு உறுதியான ஒரு விசுவாசம் அவங்க கிட்ட இருந்ததை நம்ம பார்க்கிறோம். சகோதர சகோதரிகளே, இப்போ பிலிஸ்தியர் சொன்ன இந்த வார்த்தை உண்மையானதா அப்படின்றதான் நம்ம செக் பண்ண போறோம் இல்லைங்களா? இப்போ தேவன் அவங்க மத்தியில வந்திருக்கிறாருன்ற ஒரு வார்த்தை அங்க உண்மையா இருந்துச்சா இல்ல அது பொய்யா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சகோதர சகோதரிகளே, இது உண்மையா இருந்தா என்ன நடந்திருக்கணும்? நெக்ஸ்ட் போர்ல இஸ்ரேல் ஜனங்க ஜெயம் கொண்டு இருக்கணும். கரெக்டுங்களா? சரி. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சகோதர சகோதரிகளே, அங்க தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி அங்க அந்த பாளையத்துக்குள்ள வந்திருந்தோடனே இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி, ஒரு பலன். ஏன் அப்படின்னும் போது தேவன் அவங்களோடு கூட இப்போ இனி என்ன பண்றாரு, அவங்களுக்காக போரிடுவார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். ஆனா தேவனுடைய கண்டிஷன் என்னவா இருந்துச்சு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அப்படின்னு நம்ம வேதத்துல வாசிக்கும் போது சொல்றாரு, நீங்கள் எனக்கு கீழ்ப்படிந்து இருந்தால் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்வேன், நீங்க எனக்கு விரோதமாக நடந்தீர்களானால் உங்களுக்கு விரோதமாக நானும் எழும்புவேன் என்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். இது எங்க வருதுன்னா, லேவியாகமம் 26ஆம் அதிகாரம் 33 34 வசனங்கள். லெவிட்டிகஸ் 26 சாப்டர் 33 and 34. ஜாதிகளுக்குள்ளே உங்களை சிதறடித்து உங்கள் பின்னாக பட்டயத்தை உருவுவேன். உங்கள் தேசம் பாழும், உங்கள் பட்டணங்கள் வனாந்தரமும் ஆகும். நீங்கள் உங்கள் சத்துருக்களின் தேசத்தில் இருக்கும்போது தேசமானது பாழாய் கிடக்கிற நாளெல்லாம் தன் ஓய்வு நாட்களை ரம்மியமாய் அனுபவிக்கும். அப்பொழுது தேசம் ஓய்வடைந்து தன் ஓய்வு நாட்களை ரம்மியமாய் அனுபவிக்கும். பாருங்க, ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு, நீங்கள் எனக்கு கீழ்ப்படியாத இருந்தீங்கன்னா நானும் உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஒத்தாசையும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வர்றார். ஸோ இது எதுக்காக சொல்றோம்னா, இந்த பாளையத்துக்குள்ள இந்த பெட்டி வந்த பிறகு தேவனுடைய பிரசன்னம் அங்க வந்ததா அப்படின்றதுதான் கேள்வி. ஸோ அப்படி வந்திருந்தால் நிச்சயமா வரப்போற போரில் அவங்க கெளிச்சிருக்கணும் இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க ஜெயிச்சாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் தோல்வியை கண்டார்கள் இல்லைங்களா? அந்த போர்ல எவ்வளவு பேர் மரிச்சாருங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சகோதர சகோதரிகளே, ஏறத்தாழ 32,000 இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அங்க மரித்தார்கள் அதே இடத்துல. ஓகேங்களா? அது எங்க வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, சேம் 1 சாமுவேல் 4ஆம் அதிகாரம் 9 மற்றும் 10 வசனங்கள் வாசிக்கலாம். 1 சாமுவேல் 4th chapter 9th and 10th verse. பெலிஸ்தரே, திடம் கொண்டு புருஷரைப் போல நடந்து கொள்ளுங்கள். எபிரேயர் உங்களுக்கு அடிமைகளாய் இருந்தது போல நீங்களும் அவர்களுக்கு அடிமைகள் ஆகாத படிக்கு புருஷராக இருந்து யுத்தம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள். அப்பொழுது பெலிஸ்தர் யுத்தம் பண்ணினார்கள். இஸ்ரவேலர் முறிந்து அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடி போனார்கள். மகா பெரிய சங்காரம் உண்டாயிற்று. இஸ்ரவேலிலே 30,000 காலாட்கள் விழுந்தார்கள். சிம்பிள். ஸோ இந்த போரிலையும் தோல்வியை கண்டார்கள். ஆனா இந்த போர்ல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுங்க? உடன்படிக்கை பெட்டி பாளையத்துக்குள்ள இருந்தது.
ஆனா தேவனுடைய பிரசன்னம் இருந்தாதானா? நிச்சயமா தேவனுடைய பிரசன்னம் அங்க இருக்கல. சோ என்ன கவனிக்கிறோம்னா, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த பெட்டியை குறித்ததான ஒரு நம்பிக்கை என்னவா இருந்துச்சு இல்லைங்களா? ஸோ பெட்டி ஒரு மேஜிக் பாக்ஸ் மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, யோசித்தார்கள். அவங்க எப்படியாப்பட்ட வாழ்க்கையெல்லாம் வாழலாம், என்ன மாதிரியான ஒரு தேவர்களை நான் வழங்கலாம், இதெல்லாம் நம்ம காலையிலேருந்து பார்த்துட்டு வந்தோம் இல்லைங்களா? என்ன மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட்டுங்கெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் போது தேங்க்ஸ் கிவிங்கிற சப்ஜெக்டை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதே போல் இந்த விஷயங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது சகோதர சகோதரிகளே, எந்த ஒரு காரியத்தின் மேல் அவர்கள் கவனத்தை செலுத்த வேண்டியதாக இருந்ததுன்றது தான் நம்ம பார்க்குறோம். அந்த போர்வில தோல்வியை கண்டந்தொன்ன அவங்க பார்த்தந்தொன்ன நெக்ஸ்ட் அவங்களுடைய உணர்வுகள் என்னவா இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சகோதர சகோதரிகளே, மீகா 6ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்துடைய ஒரு விஷயம் அவங்க மனசுல வந்திருக்கணும். மீகா 6ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். கர்த்தருடைய சத்தம் நகரத்தை நோக்கி கூப்பிடுகிறது, ஞானமுள்ளவன் உம்முடைய நாமத்தை மதிப்பான், மிலாற்றிற்கும் அதை நியமித்தவருக்கும் செவி கொடுங்கள். பாருங்க, அவர் அந்த வசனம் சொல்லுங்க சிஸ்டர் இன்னொரு. உம்முடைய நாமத்தை மதிப்பான், மிலாற்றிற்கும் அதை நியமித்தவருக்கும் செவி கொடுங்கள். மிலாற்றுக்கும் அதனை சிநேகிப்பவருக்கும் என்ன கொடுப்பாராம் தேவன்? செவி கொடுப்பார். சோ தேவனுடைய கரெக்ஷன், தேவனுடைய சில பனிஷ்மெண்ட் வரும்போது அதுக்கு சிந்திப்பவனுக்கு தேவன் என்ன பண்ணுவாருங்களா, அங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க கொடுப்பாரு. ஸோ அங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்க செய்ய வேண்டியதா என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சகோதர சகோதரிகளே, அவங்க மனம் மாறி தங்களுடைய தவறுகளை உணர்ந்து மறுபடியுமாக தேவன்கிட்ட மன்றாடி தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்காக பெட்டியின் மேல் அவருடைய கவனத்தை செலுத்தாமல் தேவன் மேல் அவர்களுடைய கவனம் இருக்க வேண்டியதாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ நம்ம அங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்க மத்தியில் என்ன விஷயம் தேவையா இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது சகோதர சகோதரிகளே, இப்போ பிரதர் ப்ரேயர் பண்ணாரு, நீங்க கொஞ்சம் கவனிச்சு கேட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை கொண்டாந்தார். என்னன்னாக்கா, நாங்க அற்பமும் இல்லைங்களா, எதுவுக்குமே ஒதுவாத ஜனங்கள், அதுதான் அங்க வேண்டியதான ஒரு விஷயம். ஓகேங்களா? அங்க பெட்டியில எந்த விதமான மேஜிக்கும் இல்லைங்க. அங்க எல்லாமே என்னவா இருந்துச்சுன்னா, தேவனுடைய பிரசன்னம் எப்போ அங்க அந்த பெட்டியில இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனுக்கு காத்திருந்து தேவன் மேல் விசுவாசம் வைப்பது மட்டுமல்லாமல் அவங்க செய்யக்கூடிய தவறுகளை உணர்த்தின பிறகு, அந்த ஒரு யுத்தத்திலே தோல்வியை கண்ட பிறகு அவர்கள் மனம் மாற அவர்கள் முயற்சித்திருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் சகோதர சகோதரிகளே. ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல தான் இவங்க பண்ண ஒரு தவறை நம்ம கவனிக்கிறோம். ஸோ அவங்களுடைய மிஸ்டேக்ஸை நம்ம ஒரு ஒரு பட்டியலாக பார்க்கலாம். ஸோ சத்தியம் என்ன அப்படின்ற விஷயத்தை கூட பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு சப்ஜெக்டை 2 கோணத்தில் பார்க்கலாம். ஒரு கோணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, தேவனுடைய பேர் சபையில் அல்லது பேர் என்ன கிறிஸ்டியன்டம்ல தேவனுடைய பிரசன்னம் இல்லாது இருக்குது அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்டை நம்ம பார்க்கலாம். ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, தேவனுடைய நாமத்தை தரித்தவர்களாக இருந்தாலும் தேவனுடைய விஷயங்களிலே அதிகமான காரியங்கள் அறியாமையினால் அங்க தேவனுடைய பிரசன்னம் இல்லைன்ற ஒரு விஷயத்தை கூட நம்ம சிந்திக்கலாம். கரெக்டுங்களா? ஆனா நாம இன்னைக்கு என்ன எப்படி சிந்திக்கலாம்னா, தேவ பிள்ளைகளாய், தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்களாய், தேவனுடைய வாக்கு தத்தத்தின் பிரகாரமாக நடக்கிறவர்களாய், தேவ புத்திரர்களாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நாமோ ஒரு பெரிய யுத்த களத்தில் இருக்கிறோம். நம்முடைய எதிராளிகள் எல்லாமே இல்லைங்களா அந்தகார சக்திகளாக இருக்கிறது, பிரின்ஸ் ஆஃப் டார்க்னஸ். இந்த யுத்த களத்தில் உண்மையாக தேவன் நம் பட்சமாக, நம் பாளையத்திலே நமக்காக, நம் பட்சத்திலே தேவன் போரிடுவாரா அப்படின்றது தான் கேள்வி. ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, பாபிலோன் என்னக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நாம் சிந்திக்கும் போது அவங்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பை தேவன் கொடுக்கிறார். ஆனா சபையாக அழைக்கப்பட்டு இந்த ஒரு தேர்வில் நாம மிகவும் ஜாக்கிரதையாக தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்முடைய பாளையங்களிலே அது காணப்படுகிறதான்றது தான்
ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள். ஸோ இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் செய்த ஒரு தவறுகள் என்ன, அந்த ஒரு சமயத்தில் தேவனுடைய பிரசன்னம் இல்லாததுக்கான ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது சில மிஸ்டேக்ஸை பார்க்கலாம். பிரதர் போடுறார் பாருங்க. ஓகே. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கணும்னா இவங்க மனம் மாறுவதை விட்டு வேற ஆல்டர்னேட்டா ஏதோ யோசித்தாங்க. என்ன யோசித்தாங்கன்னா, உடன்படிக்கை பெட்டி வந்துட்டா தேவன் அதோடு கூட வந்துருவாருன்னு யோசித்தாங்க. இதான் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக். செகண்ட், ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் ஒரு வேலையை செய்யறாங்க. என்ன செய்யறாங்கன்னா, நியாயப்பிரமாணத்தின் பிரகாரமாக அங்க இருக்கக்கூடிய பிரீஸ்டுங்க தான் அந்த பெட்டியை கொண்டு வரணும்னு அங்க 2 பிரீஸ்ட அதுக்காக அனுப்புறாங்க. கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த பிரீஸ்டுங்க எப்படியாப்பட்ட பிரீஸ்டா இருந்தாங்க? தேவனுக்கு விரோதமாக நடந்த பிரீஸ்டா இருந்தாங்க. ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, சிஸ்டமை ஃபாலோ பண்ணாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அங்க பிரீஸ்டுங்க சரியா தேவனுக்கு பிரியமான வேலையை செய்யாதிருந்தாலும் அங்க சிஸ்டம் ஒன்று ஃபாலோ ஆகணும்னு இவர்களை அனுப்பி வைத்து அந்த பெட்டியை கொண்டு வர வச்சாங்க. நெக்ஸ்ட் ஓகே. ஸோ இங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு பெட்டி பாளையத்துக்குள்ள வந்த பிறகு இவங்க போட்ட ஒரு சத்தத்தில் அங்க வசனம் சொல்லுது, த எர்த் ரேங் அப்படின்னு இல்லைங்களா, பூமி அதிர்ந்ததா அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க இருந்த பாளையம் வந்து ரொம்ப கிட்டியா இருந்துச்சு இல்லைங்களா. பிலிஸ்தியர் எபினேசர்ல இருந்தாங்க, இவங்க வந்து அபேக் அப்படின்ற ஒரு ஊர்ல இருந்தாங்க, ரொம்ப கிட்ட தான் பார்டர். ஸோ இவங்க கத்தின சத்தம் பெலிஸ்தியருக்கு விழுந்தோன்னே அவங்க வந்து பயந்துட்டாங்க இல்லைங்களா. ஸோ இங்கே என்ன நெக்ஸ்ட் மிஸ்டேக்னா, அவுட்வேர்டா தேவன் எங்க கிட்ட இருக்கிறாருன்னு ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை காமிச்சாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அவுட்வேர்டா தேவன் எங்க மத்தியில் வந்துட்டாருன்னு ஒரு சந்தோஷத்தை அவர்கள் தெரிவித்தார்கள். இது உண்மையான சந்தோஷமா, அல்லது இவர்கள் அந்த யுத்தத்திலே நாம் மாண்டு போகுவோம் என்ற பயத்திலே இந்த சந்தோஷத்தை அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்களா, அல்லது மாறாக தேவன் உண்மையாகவே வந்திருக்கிறாருன்னு இந்த கோஷத்தை எழுப்பினார்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சகோதர சகோதரிகளே, அவர்கள் அந்த பெட்டியை பார்த்துந்தோனியே தேவ பிரசன்னம் எப்படி இருந்தாலும் வந்துடும், தேவன் இந்த பெட்டியை என்ன பண்ண மாட்டாருங்க, அவங்களுடைய அவங்க எதிராளி கிட்ட இந்த பெட்டியை விட மாட்டாரு அப்படின்ற இதுக்காச்சும் தேவன் என்ன பண்ணுவாரு, நம்மளை காப்பாத்திடுவாருன்னு ஒரு நம்பிக்கையில் இருந்தாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அவங்க என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, தேவன் இந்த பெட்டியை என்ன பண்ணிடுவாரு, அவங்களுடைய பிலிஸ்தியர் கையில் ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார். ஏன்னா இது புனிதமான ஒரு பெட்டி, இது எங்க கிட்ட தான் இருக்கணும். அப்போ தேவன் நம்ம கிட்ட வரணும்னா இந்த பெட்டியை கொண்டு வந்துட்டோன்னா போதும் அப்படின்னு யோசித்தாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு புது விதானத்தை தேடினாங்க. அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். என்ன புது விதானம்னு சொல்லும் போது அங்கே பிலிஸ்தியர் சொல்றாங்க இந்த விஷயத்தை இல்லைங்களா. நீங்க 1 சாமுவேல் 4ஆம் அதிகாரத்தில் விஷயத்தை படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா, பிலிஸ்தியர் சொல்றாங்க, இது வரைக்கும் இப்படியா ஒரு விஷயம் நடந்தது இல்லை, இப்போ நடந்துடுச்சு அப்படின்னும் போது இந்த பெட்டியை கொண்டு எந்த யுத்தத்துக்கும் இவங்க நம்ம கிட்ட இது வரைக்கும் வரல. தாத்காலிகமா இதுக்கு முன்பதாக வந்திருக்கலாம் இல்லைங்களா. நம்ம பார்க்கும்போது ஐகுப்திலிருந்து வெளியே வந்து சில விஷயங்கள்லாம் நடக்கும்போது ஜோர்டானை கிராஸ் பண்ணும்போது என்ன செய்தாங்க இவங்க, ஜோர்டான் கிராஸ் பண்ணும்போது பெட்டி முன்னால போன பிறகுதான் அந்த வழி வகுந்தது. ஸோ இதெல்லாம் நடந்தது. ஆனா இங்க பிலிஸ்தியருக்கு அந்த கால சமயத்தில் அந்த விஷயங்கள் தெரியல. அதுதான் சொல்றாங்க, இவங்க இந்த பெட்டியை கொண்டு வந்ததால ஒரு பெரிய ஒரு ரெவல்யூஷன் ஆக போகுது, நாம நம்மளை காப்பாத்துறவங்க யாரு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்புறாங்க. ஸோ ஃபோர்த் மெத்தட் என்னன்னா, சகோதர சகோதரிகளே, ஒரு புது மெத்தடை கொண்டு வந்தாங்க. என்னன்னா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சீக்கிங் அண்ட் சர்ச்சிங் அண்ட் asking repentance with God, they started to use the Ark of Covenant as a safeguard. அவங்கள கார்டு பண்றதுக்கு இதுதான் ஒரு சிறந்த விஷயம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. 5ஆவதாக நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சகோதர சகோதரிகளே, இவங்களுடைய விஷயம் என்னன்னா, அந்த ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரும்போது சம்பிரதாயமான வழிபாடுக்கும் ஆவிக்குரியமான விஷயத்துக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியாத சில விஷயங்களை இவங்க செய்ததை நம்ம பார்க்கணும்.
ஸோ அவங்களுடைய அந்த பெட்டியை கொண்டு வரக்கூடிய விஷயத்தில் அவங்க ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் சர்வீஸை மெயின்டைன் பண்ணாங்க. தேவன் விரும்பக்கூடிய என்னங்கோ அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசாரியர்களை அனுப்பி அதை கொண்டு வந்தாங்க. ஆனால் அந்த ஆசாரியர்கள் எப்படியாப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேவன் ஏற்கனவே ஏலிக்கு என்ன பண்ணியிருந்தாருங்கோ, வார்னிங் கொடுத்திருந்தார், உன்னுடைய வீட்டை நீ சரியா வச்சுக்கோ அப்படின்னு. ஆனால் ஏறத்தாழ 20 வருஷம் ஆன பிறகு கூட தன்னுடைய பிள்ளைகள் அங்க சரியாக இல்லாத இருந்தபடியால் தேவன் அந்த பாளையத்துக்குள்ள இந்த ஒரு ஆசாரியர் போனா அவர் வந்திருப்பாரா? நிச்சயமா இல்லை. ஓகே, ஸோ இந்த விஷயங்களை பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ இங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, தேவனுடைய வசனத்தை அங்க கையாண்டார்கள். ஆனா எந்த ஒரு ஆட்டிடியூட்லனா அவங்களுடைய மைண்ட் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலை, அவங்களுடைய சிந்தனைகள் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலை. சரிங்களா? இப்ப பெட்டி உள்ள என்னெல்லாம் இருந்துச்சுங்க? தேவனுடைய வார்த்தை இருந்தது, ஆணுடைய கோல் இருந்தது, மன்னாவனுடைய விஷயம் இருந்தது. ஸோ அந்த அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தினுடைய அந்த பெட்டியில விசேஷமாக தேவனுடைய கற்பனைகள் இருந்தது இல்லைங்களா? த வேர்ட் ஆஃப் காட், ஆக்ஞைகள். ஸோ அது அந்த ஒரு வசனங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு மிராக்கல் பண்ண அங்க வாய்ப்பு உண்டா? அந்த கல்ல எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய வசனங்கள் அந்த பெட்டி உள்ள இருக்கிறதால அங்க தேவன் அங்க இருக்கிறாருன்னு நம்ம யோசிக்க முடியுமா? இல்லை. தேவனுடைய பிரசன்னம் இல்லைன்னா அந்த பெட்டி உள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் விரிதானது. Even the commandment of God which is written on the stone is a waste inside the ark. எப்போ அதுக்கு பவர் வரும்னா தேவனுடைய பிரசன்னம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மத்தியில் இருந்தால் ஒழிய அந்த கமாண்ட்மெண்ட் அங்க என்னவா இருக்குங்கோ, அது வேஸ்டா இருக்கும். அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். லாஸ்டா அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆகல, அவங்களுடைய ப்ரொசீஜர்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அவங்களுடைய சேஃப்கார்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆயுதமாக அந்த ஆர்க்கை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை கூட நம்ம பார்க்குறோம் சகோதர சகோதரிகளே. ஸோ இந்த விஷயத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய சில வசனங்களை கூட பார்த்தலாம். நமக்கு டைம் இல்லாதபடியால் சில வசனங்கள் கூட நம்ம கவனிக்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது சகோதர சகோதரிகளே, இவங்களுடைய இந்த பெட்டியை குறித்ததான ஒரு பாளையத்துக்குள்ள இந்த பெட்டியை கொண்டு வரும்போது அவங்க அதன் மேல் வைத்திருந்த விசுவாசம் என்னன்னா, எப்படி வாழ்ந்தாலும் தேவன் இந்த பெட்டிக்காக நம்மளை காப்பாத்திடுவார் இல்லைங்களா? ஸோ இங்கே நம்ம என்ன கவனிக்கிறோம்னா, வாட் இஸ் த ஆர்க் இன் ஆர் லைஃப்? நம்முடைய வாழ்க்கையில் பாளையத்தில் இப்போ நம்முடைய எதிரியோடு கூட நாம போராடி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த போராட்டத்தில் சகோதர சகோதரிகளே, நாம யாரை நம்முடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கிறோன்னு நாம வேண்டுகிறோம். நம் வாழ்க்கையிலே நம்முடைய பணமும் நம்முடைய பதவியும் நம்முடைய ஸ்தானங்களும் நம்முடைய எல்லாமே நம்மளை பாதுகாக்குமா அப்படின்னு நம்ம கவனிச்சு பார்த்தோன்னா நிச்சயமா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டூ எனிதிங். எதுவுமே நம்மளை காப்பாற்றாது. தேவனுடைய பிரசன்னம் நம் மத்தியில் இருந்தால் ஒழிய நாம் செய்யக்கூடிய சடங்காச்சாரங்கள் எல்லாமே விருதாய் காணப்படும் சகோதர சகோதரிகளே. ஆகையால இந்த விஷயத்தை நம்ம கவனிக்கும் போது சகோதர சகோதரிகளே, 1 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை நம்ம வாசிச்சோம் ஆல்ரெடி. 1 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். 1 சாமுவேல் 1st chapter 3rd verse. அந்த மனுஷன் சீலோவிலே சேனைகளின் கர்த்தரை பணிந்து கொள்ளவும் அவருடைய பலிபீடமும் வருஷந்தோறும் தன் ஊரிலிருந்து போய் வருவான். வாசிங்க. அங்கே கர்த்தரின் ஆசாரியன் ஏலின் 2 குமாரராகிய ஓப்னியும் பிணைகாசும் இருந்தார்கள். பாருங்க, இது ஷீலோவை குறித்ததான ஒரு ரெஃபரன்ஸ். தயவு செய்து இந்த சப்ஜெக்ட் நீங்கள் வீட்டுக்கு போன பிறகாடி இந்த ஷீலோனுடைய ஒரு டாப்பிக்கை நீங்கள் பர்சனல் ஸ்டடியில் எடுங்க. ரொம்ப அருமையான ஒரு டாபிக். எவ்வளோ வருஷம் தேவன் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை ஷீலோவில் வச்சிருந்தாரு, அங்கே எப்படி பாதுகாக்கப்பட்டது. ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்க தேவனுக்கு விரோதமாக நடந்தபடியால் அந்த ஷீலோ பட்டணத்தை டோட்டலாக தேவன் என்ன பண்ணிட்டாருங்க, நிர்மூலமாக்கிட்டார். ஓகேங்களா? ஆனால் இங்கே நம்ம படித்த வசனத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, ஏலியின் 2 குமாரர்கள் இந்த ஷீலோல தான் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியின் அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இவங்க பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். இந்த ஒரு பணிவிடையில தான் அவங்க செய்த அநேக தவறுகளை நம்ம சுட்டி காமிச்சிருக்கிறாங்க வேதத்தில்.
ஸோ இப்படியாப்பட்ட ஒருவர்களை தேவனுக்கு அந்த பெட்டியை கொண்டு வர அனுப்பும்போது அவர்கள் சகோதர சகோதரிகளே அவங்களுடைய ஆஃபீஸ் அவங்களுடைய அந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு வேல்யூ பண்ணாங்க தவிர இவங்க செய்யக்கூடிய அட்டூழியத்தில் தேவன் இவங்களுக்கு இணங்கி இந்த பிரசன்னத்துக்குள்ள வருவாரான்ற ஒரு சிந்தனை கூட அவங்க கூட இருக்கல. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு சகோதர சகோதரிகளே. ஸோ இப்படியாப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள்லாம் நம்ம கவனிக்கும் போது இவங்க போட்ட சத்தமானது பிலிஸ்தியருக்கு பயத்தை கொண்டு வந்திருக்கலாம். ஆனா தேர் ஷவுட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ நாய்ஸ். பிரதர் சொல்றாங்க இல்லைங்களா, அவங்க கத்துன அந்த சத்தம் ஒரு என்னங்க தேவன் முன்பதாக ஒரு சின்ன ஒரு என்னங்க ஒரு நாய்ஸா இருந்துச்சே தவிர ஒரு ஜாய்ஃபுல் ஒரு முழக்கமா அங்க இருக்கல அப்படின்றத கூட நம்ம பார்க்கிறோம் சகோதர சகோதரிகளே. 1 சாமுவேல் 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசிச்சிருக்கிறோம், இன்னொரு வாசிக்கலாம். 1 சாமுவேல் 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். அப்பொழுது பெலிஸ்தர் யுத்தம் பண்ணினார்கள், இஸ்ரவேலர் முறிந்து அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடி போனார்கள். மகா பெரிய சங்காரம் உண்டாயிற்று. இஸ்ரவேலிலே 30,000 காலாட்கள் விழுந்தார்கள். பாருங்க, அங்க பிலிஸ்தியர் அவங்க என்ன யோசிச்சாங்களோ அது தவறு என்று பிலிஸ்தியர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அங்க உணர்ந்தார்கள். ஏன்னா இவங்க சங்காரப்பட்டார்கள். 30,000 ஜனங்கள், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வெறும் ஃபுட் சோல்ஜர்ஸ் இல்லைங்களா, இவங்க மாண்டு போனதை நம்ம பார்க்கிறோம் சகோதர சகோதரிகளே. ஸோ அதால அங்க தேவன் மேல் இருக்கக்கூடிய விசுவாசமானது எவ்வளோ டைல்யூட்டடா இருந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பட் இங்க பிரதர் சொல்றாரு, ஃபெய்த் இஸ் லைக் அ வாட்டர் which has to go deep into your hearts. இல்லைங்களா? ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா தேவன் இதை தான் சொல்றார் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு. ஒவ்வொரு சமயமும் அவர்கள் யுத்தத்திலே தோல்வி அடையும் போது தேவன் இதை தான் சுற்றி காண்பித்தார் அவங்க வாழ்க்கையில. ஆனாலும் இவர்கள் வணங்கா கழுத்தாக இருந்து இவங்க வெவ்வேறு விதானங்களை தேடி தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்காக காத்திருந்தார்கள். சகோதர சகோதரிகளே, 1 சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம். 1 சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். அப்போது சாமுவேல் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார் யாவரையும் நோக்கி, நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரிடத்தில் திரும்புகிறவர்களானால் அந்நிய தேவர்களையும் அஸ்தரோத்தையும் உங்கள் நடுவிலிருந்து விலக்கி உங்கள் இருதயத்தை கர்த்தருக்கு நேராக்கி அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்யுங்கள். அப்பொழுது அவர் உங்களை பெலிஸ்தருடைய கைக்கு நீங்களாக்கி விடுவார் என்றார். சிம்பிள்ங்க, இதை சொல்லிட்டாரு ஆல்ரெடி. ஆனா பாருங்க சகோதர சகோதரிகளே, இவங்க அந்த தோல்வியை கண்ட பிறகு சாமுவேல் திரும்பி இந்த விஷயத்தை தான் கொண்டு வராரு அவங்க கிட்ட. எதற்காக? அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியில எந்த விதமான ஒரு வல்லமையும் இல்லை. தேவனுக்கு இணங்கி தேவனுக்கு கீழ்ப்பட்டி நடந்தால் ஒழிய தேவ பிரசன்னம் இந்த பாலியத்துக்குள்ள வராது என்ற ஒரு விஷயத்தை தெரிவித்தார். அதே 1 சாமுவேல் 12ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம். 1 சாமுவேல் 12th chapter 20th verse. அப்பொழுது சாமுவேல் ஜனங்களை நோக்கி, பயப்படாதேயுங்கள், நீங்கள் இந்த பொல்லாப்பை எல்லாம் செய்தீர்கள். ஆகிலும் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்காமல் கர்த்தரை உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் சேவியுங்கள். சிம்பிள். இதையெல்லாம் அடிக்கடி தேவ ஜனங்களுக்கு தெரிவிச்சுட்டே இருந்தாங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்ஸும் சரி, அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ஒரு மூப்பர்களும் இந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்துட்டே இருந்தாங்க. ஆனா ஜனங்கள் தேவ நம்பிக்கையில அநேக தவறுகளை செய்ய காரியங்களை நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் சகோதர சகோதரிகளே. இந்த விஷயங்களை நம்ம கவனிக்கும் போது இந்த காரியங்கள் தான் இஸ்ரவேல்களுடைய அந்த தோல்விக்கு காரணமாக இருந்ததை ஒழிய வேற எதுவுமே காரணமா இல்லை இல்லைங்க. அந்த தோல்வியை கண்ட பிறகு அவங்க எடுத்த முடிவில் ஒரு நல்ல முடிவு தான். ஆனா அந்த முடிவில் அவங்க மனசு எங்க இருந்துச்சு, அவங்களுடைய நம்பிக்கை என்னவா இருந்துச்சு, அவங்களுடைய இருதயத்தின் ஆழத்தில் தேவனை குறித்து என்ன விஷயங்களை புரிந்து கொண்டிருந்தார்கள், இதுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு சகோதர சகோதரிகளே. ஸோ ஆகையால இந்த விஷயங்களை பார்க்கும்போது சகோதர சகோதரிகளே, இந்த விஷயங்கள் நம்ம கவனிக்கும் போது தேவனுடைய அந்த பிரசன்னத்துக்காக ஆதியிலிருந்து நம்முடைய முப்பிதாக்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம கவனிச்சுட்டு வந்தோம்னா அந்த பிரசன்னம், தேவனுடைய பிரசன்னம் அவங்க மத்தியில் இருக்கும்போது தேவன் எப்படி வழி நடத்தினார், எப்படி அவர்களை பாதுகாத்தார், எப்படி பராமரிச்சாருன்னு அநேக நிகழ்வுகள் அவங்க முன்பதாக இருந்தாலும்
அவங்க அடிக்கடி அவங்க செய்த தவறுகளை நம்ம ஒரு சம்பவத்தில் இங்கே கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது சகோதர சகோதரிகளே. ஸோ ஆகையால் இந்த விஷயங்களை நம்ம கவனிக்கும் போது இன்னொரு காரியத்தை கூட நம்ம பார்க்கணும் சகோதர சகோதரிகளே. என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, நம்முடைய ரட்சிப்பின் விஷயங்கள் எதை ஆதாரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இல்லைங்களா? ஸோ அங்கே நம்ம பார்க்குறோம், உடன்படிக்கை பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கமாண்ட்மெண்ட் ஆஃப் காடு, தேவனுடைய வசனங்கள், இதில் எவ்வளோ தேறினவர்களாக இருந்தாலும் நம்ம இன்டலெக்சுவலி இன்டெலிஜென்ட்லி தேவனுடைய வார்த்தையை நல்லா புரிஞ்சிருந்தாலும் தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும்னா, இப்போ ஜபிச்சோம் பாருங்க, தேவனே நான் பாவி, எனக்குள் இருக்கக்கூடிய அசுத்தங்களை நீர் ஒருவரே காக்க முடியும், நான் செய்த தவறிலே இந்த நாளிலே எனக்கு இந்த தோல்வியை நீங்கள் காண செய்திருக்கிறீர்கள் இல்லைங்களா? இதுதான் ஒரு மனுஷனுடைய ரிப்பென்டன்ஸும். அங்க மனுஷன் அந்த அங்க அங்க முக்கியமா தேவன் கவனிச்சது என்னன்னா, அவங்க செய்த தவறை அவர்கள் உணர வேண்டும். அந்த தவறை உணராமல் நாம சத்திய வேதத்தை எவ்வளோ ஆழமா புரிஞ்சிருந்தாலும் இட் இஸ் ஜஸ்ட் a paper or a book of knowledge about God. சிம்பிள் இல்லைங்களா? ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இன்டெலிஜென்ட்டோ இன்டலெக்சுவலா தேவனுடைய வசனங்களை புரிஞ்சு கொள்வதால நாம மனசு தேவன்கிட்ட இருக்குதுன்னு நம்ம யோசிச்சிருக்கிறோம். ஒரு வேளை அப்படி இல்லை. நாம் ஒவ்வொரு நாளும் செய்யக்கூடிய தவறுகளை நாம் உணர்ந்து அதுக்கு தாவீதை போல நாமும் தேவனுக்கிட்ட நம்முடைய தவறுகளை அறிக்கையிட்டு சுத்தமான இருதயத்தை எனக்குள் பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று நாம் ஒவ்வொருவரும் தேவனிடத்திலே மன்றாடினோமானால் தேவ பிரசன்னம் நம் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கும் சகோதர சகோதரிகளே இல்லைங்களா? இது ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ நாம யுத்த களத்தில் இருக்கக்கூடிய பாளையம் மிகவும் என்னவா இருக்குங்க, டேஞ்சரான ஒரு பாளையம். ஸோ இந்த பாளையத்தில் தேவனுடைய பிரசன்னம் இல்லாம நம்ம தேவனுக்கு சார்ந்த எல்லா வஸ்துக்களையும் கொண்டு வந்து இதுதான் கரெக்டு, இப்படி பண்ணா சரி, அப்படி பண்ணா சரி அப்படின்னு நம்மளுடைய சிஸ்டம் நம்ம அப்படியே பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம்னா அது ஒரு ஹேபிட்டா இருக்கும். ஆனா பிரசன்னம் அதை யோசிக்கணும். ஸோ சகோதர சகோதரிகளே, இந்த விஷயங்களை கூட நம்ம கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்கு. எக்லீசியா பிரசங்கி 8ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். பிரசங்கி 8ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். துர்க்கிரியைக்கு தக்க தண்டனை சீக்கிரமாய் நடவாதபடியால் மனுபுத்திரரின் இருதயம் பொல்லாப்பை செய்ய அவர்களுக்குள்ளே துணிகரம் கொண்டிருக்கிறது. இந்த விஷயம் இங்க ஆவிக்குரியமான இஸ்ரவேலுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயம் இது. ஏன்னா இஸ்ரவேல் ஜனங்க தவறு செய்யும் போது அங்க தேவனுடைய கண்டிப்பு இன்ஸ்டன்டா நடக்கும். கரெக்டுங்களா? இப்ப நம்ம பார்த்தோம், அங்க 4000 பேர் மடிந்தார்கள், 32,000 பேர் மடிந்தார்கள். ஆனா ஆவிக்குரியமான இஸ்ரவேலாக இருக்கக்கூடிய நாமோ நம்ம வாழ்க்கையில நாம் செய்யக்கூடிய தவறுகளை நாம் உணர்ந்தாமல் நாம என்னங்க தொடர்ந்து அந்த தவறுகளை செய்யும் போது தேவன் நம்ம வந்து இம்மிடியட்டா சாவடிக்கிறாரான்னு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா இல்லை. அந்த ஒரு டிக்ளரேஷன் வராததான் நம்ம துணிகரமா இன்னும் பாவத்தை செய்துட்டே வரோம். அது செய்யறதால என்ன விஷயம் நடக்குதுன்னா, God is not in our camp. தேவன் நம்முடைய பாளையத்துக்குள்ள நாம் யுத்தம் பண்ணும் போது நம் பாளையத்துக்குள்ள தேவன் இல்லாதிருந்தால் நம் எதிராளி நம்மை முற்றிலுமாக தோற்கடிக்க வைத்து அவன் நம்மை மேற்கொள்ளுவான். அப்படி மேற்கொள்ளும் போதுதான் உலகத்தின் காரியங்களிலே நாம ஈடுபட்டு உலக சிந்தனைகள், உலக முடிவுகள், உலக காரியங்களை நாம் நிர்தரித்து நாம் விஷயங்களை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில சகோதர சகோதரிகளே. இதன் மேலே நம்ம கவனத்தை செலுத்தலாம். ஸோ அங்க தேவனுடைய பிரசன்னம் ஒரு வேளை அந்த பாளையத்தில் இருந்தா அங்க என்னெல்லாம் நடந்திருக்கிறோன்னு ஒரு 2-3 பாயிண்ட்டை பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஓகே, தேவனுடைய பிரசன்னம் பாளையத்துக்குள்ள இருந்தா என்ன நடந்திருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சகோதர சகோதரிகளே, அங்க ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்திருக்கணும் இல்லைங்களா? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சரியான மனநிலைமையிலே அவர்கள் சிந்தித்து அவர்களுடைய தவறுக்கு அவர்கள் தேவனிடத்தில் என்னங்க ஒரு ரிப்பென்டன்ஸை கேட்டு இல்லைங்களா, ஒரு மனம் வருந்தி
தேவன் ஒருவரே அவர்களை காப்பாற்ற முடியும் என்ற ஒரு முடிவுக்குள்ள வந்திருந்தாருங்கன்னா சகோதர சகோதரிகளே, அவங்க லைஃப்ல ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நடந்திருக்கணும். ஆனா அந்த கேம்ப்ல தேவன் இல்லாது இருந்தபடியால் அவர்கள் அநேக தவறுகளை அங்க உலக பிரகாரமாக எடுத்ததை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த பெட்டியை கொண்டு வரும்போது தேவனுடைய பிரசன்னமும் அது கூட வரமா, தேவன் அந்த பெட்டிக்குள்ள என்னங்க அந்த சக்கீனா குளோரி அங்க இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எடுத்த முடிவுகள் எல்லாமே அங்க தவறாக காணப்பட்டது சகோதர சகோதரிகளே. ஸோ இந்த விஷயங்களை கூட நம்ம கவனிக்க வேண்டியதா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் போடுங்க. ஓகே, செகண்ட் நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னாக்கா, தேவன் நம்முடைய பாளையத்துல இல்லைங்களா, இப்போ இங்க இருக்கிறோம், தேவன் இந்த கேம்ப்ல இருக்கிறாரா அப்படின்னும் போது பேசக்கூடிய சகோதரருடைய வார்த்தைகள் எப்படியா இருக்குங்க, it will be so powerful that it will rejuvenate a brother or sister இல்லைங்களா? ஸோ ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பலன் நாம இந்த ஒரு கேம்ப்ல பார்க்கலாம். தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்ம கிட்ட இங்க காணப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நாம் ஒவ்வொருவரும் அந்த ரிப்பெண்டன்ட் ஹார்ட்ல தேவன் முன்பதாக இங்க வந்திருக்கிறோமா பாளையத்துக்குள்ள இல்லைங்களா? ஸோ நாம கூடக்கூடிய ஒவ்வொரு கூடுகையும் தனிப்பட்ட வகையிலே சகோதர சகோதரிகளாக பாளையத்துக்குள்ள நாம் இருக்கும்போது, நாம ஒரு ஐக்கியத்துக்குள்ள வரும்போது தேவ பிரசன்னம் நமக்குள்ள இருக்கா அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த பிரசன்னம் எந்த காரியத்திலே எந்த ஒரு சமயத்திலே அந்த பிரசன்னம் இருக்கும்னு கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. தேவன் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ஒரு மனுஷனை புத்துணர்ச்சி கொண்டு வரும். இட் should transform our mind. ஒவ்வொரு கூடுகையும் நம்முடைய ஆவிக்குரியமான வாழ்க்கையில ஒரு புதிய அடிச்சவிடு, பரிசுத்தத்தை நோக்கியதான ஒரு அடிச்சுவிடு, தேவன்கிட்ட ஐக்கியத்தை கொள்வதாக ஒரு அடிச்சுவிடா நாம இருக்க வேண்டியதாக தான் அந்த கேம்ப்ல தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்குன்னு நாம நம்ப முடியும் சகோதர சகோதரிகளே. இன்னொரு விஷயத்தை கூட பார்க்கலாம். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, நாம தேவனுடைய ஊழியங்களிலும் சகோதர சகோதரிகளையும் சேவிக்கக்கூடிய விஷயங்களும் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அங்க தேவனுடைய பிரசன்னம் அந்த பாளையத்தில் இருந்திருந்தா இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நிச்சயமா அந்த போர்ல என்ன இருக்கணுங்க, வெற்றியை கண்டிருக்கணும். அந்த வெற்றியை கண்டிருக்கணும்னா அவங்க மைண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும். அவங்க மைண்டு தேவனுடைய உண்மையான பிரசன்னம் எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கணும். ஒருவேளை ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நாம் இந்த ஒரு கேம்ப்ல இருக்கிறோம், ஒரு ஐக்கியத்தில் வந்திருக்கிறோம்னா எல்லாமே பரிசுத்தமாக இருந்தால் தான் தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கும்னு நம்ம யோசிக்க கூடாது. அது நம்மளால முடியாது. கரெக்டுங்களா? ஸோ இன்டர்ன் நம்ம மைண்டு எப்பவுமே ஒரு ரிப்பெண்டன்ஸ்குள்ள இருக்கணும் இல்லைங்களா? நான் அபாத்திரன், நான் எவ்வளவோ தேவன்கிட்ட எவ்வளோ ஒரு தேவனுடைய விஷயத்தில் எவ்வளோ ஒரு நாலேஜில் இருந்தால் கூட நான் எப்போ விழுறேன்னு எனக்கே தெரியாது. அதால தேவனுடைய பலன் எனக்கு தேவை. ஒவ்வொரு நடையும் அந்த ஆவிக்குரியமான வாழ்க்கையில் எனக்கு ரொம்ப தேவனுடைய பிரசன்னம் இருந்தால், தேவனுடைய பலன் எனக்குள் இருந்தால் நான் அந்த ரட்சிப்புக்குள்ள சுதந்திரித்துக் கொள்வேன். அதான் அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்றார் இல்லைங்களா, என்னுடைய பலவீனத்திலே தேவனுடைய பலன். இதுதான் நம்முடைய மைண்டு. எப்பவுமே ஒரு கேம்ப், ஒரு ஐக்கியம்னு வரும்போது இந்த மைண்ட்ல தான் நம்ம வரணும் தவிர இல்லைங்களா? திஸ் ஷுட் பி அவர் ஆட்டிடியூட் வென் வி கேதர் டுகெதர். எந்த ஐக்கியத்தில், சண்டே சர்வீஸா இருக்கலாம், கன்வென்ஷன்ஸா இருக்கலாம், எந்த ஐக்கியத்தில் வந்தாலும் தனிப்பட்ட வகையில் பாளையத்துக்குள்ள நான் வரும்போது அந்த யுத்த களத்தில் நாம் இருக்கிறோம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஐக்கியத்தில் வரும்போது தேவனே நான் பாவி இல்லைங்களா, நான் என்னை மாற்றிக்கொள்ள உமது பலன் தேவை, எனக்குள் ஒரு புதிய ஆவியை நீர் எனக்கு. அப்போ இவர் சொல்ற மாதிரி, தாவீது சொல்ற மாதிரி, கிரியேட் a நியூ ஹார்ட் இன் மீ, ரினியூ a ரைட் ஸ்பிரிட் இன் மீ. இதுதான் நம்முடைய மன்றாடா. ஒவ்வொரு ஐக்கியத்திலையும் தேவன் நம்ம பிரசன்னத்தில் இருக்கணும்னா நம்முடைய எல்லாருடைய மைண்டும் இந்த ஒரு அடிப்படையில் வந்தோம்னா நிச்சயமா தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்ம மத்தியில் காணப்படும். சகோதர சகோதரிகளே, 1 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். 1 Corinthians 2nd chapter 1st verse. சகோதரரே,
நான் உங்களிடத்தில் வந்தபோது தேவனை பற்றிய சாட்சியை சிறந்த வசனிப்போடாவது ஞானத்தோடாவது அறிவிக்கிறவனாக வரவில்லை. கண்டிப்பா பண்ணுங்க சிஸ்டர். அப்படியே இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரையே அன்றி வேறொன்றையும் உங்களுக்குள்ளே அறியாதிருக்க தீர்மானித்திருந்தேன். பாருங்க, அங்க என்ன சொல்றாருன்னா, நான் உங்களுக்குள்ள வரும்போது எந்த ஒரு எலிக்வென்ஸ் ஆஃப் என்னங்க ஒரு ஸ்பீச்சோ இல்ல ரொம்ப ஆற்றலோட உங்ககிட்ட வந்து நான் பிரசன்ட் பண்ணல தேவனுடைய வார்த்தைய. தேவனுடைய பவர் தான் உங்க மத்தியில நான் கொண்டு வந்த, தேவனுடைய பெலன் தான் உங்க மத்தியில இந்த சத்தியத்தை கொண்டு வந்தது. இதுதான் நம்முடைய சிந்தனையா இருக்கணும் சகோதர சகோதரிகளே. The power of God should work in us when we are in the camp, rather than our intelligence, our influence, our talents. இல்லைங்களா? இதெல்லாம் ஒரு வகையில் நம்ம கொஞ்சம் பண்ணினாலும் தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்காக நாம எப்பவுமே காத்திருக்கணும் சகோதர சகோதரிகளே. ஆகையால லாஸ்டா the great lesson what we learn from this அப்படின்றத கூட பார்த்துடலாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த லெசன் ரொம்ப முக்கியமா என்னன்னா, நெசசிட்டி ஆஃப் டிவைன் பிரசன்ஸ். இந்த பாளையத்துக்குள்ள தேவனுடைய பிரசன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இஸ்ரவேல் ஜனங்க பாளையத்துக்குள்ள இருந்து ஜெயத்தை அவர்கள் காண வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய பிரசன்னம் அல்லது தேவனுடைய பெலன் அது எப்போ அவங்க கிட்ட இருக்கோனா, அவங்க தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்பட்டு நடக்கும்போது, ஒருவேளை தவறும் போது அதுக்கு சரியான என்னங்கோ ஒரு ரிப்பெண்டன்ஸ்குள்ள வந்து அவங்கள சரிப்படுத்தி கொள்ளும் போதுதான் அந்த பிரசன்னம் காணப்படும்ன்றதை கூட நம்ம கவனிக்கணும் சகோதர சகோதரிகளே. இரண்டாவதாக, ஓகே, ஸோ இந்த பிரசன்ஸ் இருக்குது ரொம்ப நல்லதான். ஆனா இந்த பிரசன்ஸ் என்ன பண்ணிக்கணும், தக்க வைத்துக் கொள்ளணும். we should retain this presence in midst of us. how? every day being in communion with God. காலையிலிருந்து தொடங்கி மாலை வரை நம்ம இண்டிவிஜுவலா தேவன் பிரசன்னம் நமக்குள்ள இருக்குன்னா, நாம தேவனுக்கு என்ன வேலைகளை செய்யணுமோ, எப்படி ஒபீடியண்டா இருக்கணுமோ, இந்த சத்தியத்தில் எவ்வளவு உண்மையா இருக்கணுமோ, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. தேவனுடைய பிரசன்ஸ் நம்ம கிட்ட என்னகோ ஒரு வேலை இருந்தாலும் நாம் தேவனுக்கு விரோதமாக நாம் போரிட ஆரம்பித்தோமானால் தேவன் நமக்கு விரோதமாக போரிட அங்க வசனத்தை படிச்ச நம்ம, இஃப் யூ வாக் கான்ட்ரரி வித் மீ ஐ வில் வாக் கான்ட்ரரி வித் யூன்றார். இல்லைங்களா? இந்த விஷயங்களை கவனிக்கணும் சகோதர சகோதரிகளே. அப்படி நீங்க நன்மையா நடந்தீங்கன்னா ஜக்கரியால ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். ஜக்கரியா 8ஆம் அதிகாரம் 4 to 17 வசனங்களை வாசிக்கலாம். ஜக்கரியா 8th chapter 14 to 17. சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், உங்கள் பிதாக்கள் எனக்கு கோபமூட்டின போது நான் உங்களை தண்டிக்க நினைத்து மனம் மாறாமல் இருந்தது போல இந்நாட்களில் எருசலேமுக்கும் யூதாவுக்கும் நன்மை செய்யும்படி திரும்ப நினைத்தேன். பயப்படாதேயுங்கள். பாருங்க சகோதர சகோதரிகளே, சோ தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்ம விட்டு அகன்று இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உண்டு. ஒரு சமயத்துல நம்முடைய பலவீனத்தால, நம்முடைய மீறுதலால. அப்ப தேவன் சொல்றாரு, நான் உங்களை விட்டு விலகுனேன், உங்ககிட்ட திரும்பி வரக்கூடாதுன்னு யோசிச்சேன். ஆனா இப்ப மறுபடியும் நான் என்ன பண்றேன், உங்களுடைய ரிப்பென்டேட்டிவ் ஹார்ட்டை, உங்களுடைய கான்ட்ரைட் ஹார்ட்டை பார்த்துட்டு நான் திரும்பி வர உங்ககிட்ட நான் சிந்திச்சிருக்கிறேன்ற. இதுதான் நம்முடைய இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில தேவன் நடத்தக்கூடிய ஒரு பெரிதான செயல் சகோதர சகோதரிகளே. இல்லைங்களா? இஸ்ரவேல் ஜனங்களை போல நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆர்ப்பாட்டத்தை பண்ணினாலும், இல்லைங்களா, சபையினுடைய ஐக்கியத்தில் இந்த ஒரு மாநாட்டுகளிலே நாம் செய்யக்கூடிய ஹைப்பெல்லாம் நீங்க பார்த்தாலும் தேவனுடைய பிரசன்னம் இல்லைன்னா இது எல்லாமே விருதான ஒரு விஷயம். ஸோ தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கணும்னு நம்ம சிந்திச்சோன்னா இண்டிவிஜுவலா நாம் ஒவ்வொருவரும் தேவ பிரசன்னத்துக்காக பயந்து நாம் கீழ்பட்டு நாம் விழும்போது சரியான கிரைஸ்ட் ஸ்பிரிட்ல நாம தேவன்கிட்ட திரும்பி வந்து நாம ரிப்பெண்ட் ஆகி திரும்பி நாம வாழ்க்கையை வாழ வேண்டிய ஒரு முயற்சியை நாம் ஒவ்வொரு ஐக்கியத்திலையும் பண்ணிட்டோம்னா தேவனுடைய பிரசன்னம் நிச்சயமாக நம்ம மத்தியில் இருக்கும் சகோதர சகோதரிகளே. அப்படி இருக்கும்போது இந்த விஷயங்களுக்கு நம்ம கவனத்தை கொடுக்கலாம். டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதால சகோதர சகோதரிகளே, இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டடியை நான் பண்ணும்போது ரொம்ப பயத்தோடு தான் உங்கள் முத்தியில் வந்தேன். ஏன் அப்படின்னா, இஸ் காட் இந்த கேம்ப்? இல்லைங்களா? நான் இங்கே பேசுறதால தேவனுடைய பிரசன்னம் இங்கே இருக்குமா?
அப்படின்னு ஒரு பயம் எனக்கு, இல்லைங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஏன் அப்படின்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்ம மத்தியில் தனிப்பட்ட வகையில் நாம் செய்யக்கூடிய தவறுகள் இருந்தாலும் இந்த கேம்பில் தேவன் இருக்கிறாரா அப்படின்னு நம்ம கவனிக்கும் போது கொஞ்சம் ஷேக் ஆகிட்டார். ஒரு விஷயத்தை நான் கவனிக்கும் போது என்னன்னா, ஆக்கானுடைய ஒரு பகுதியை நான் வாசிக்கும் போது சகோதர சகோதரிகளே, ஆக்கான் செய்த ஒரு தவறை நம்ம பார்க்குறோம். அந்த தவறு நடந்த பிறகு இஸ்ரவேல் ஜனங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? தோல்வியை கண்டார்கள்ங்க. கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த தோல்வி ரொம்ப ஒரு இன்சல்ட்டான தோல்வி. அது ரொம்ப கம்மி ஜனங்க போனாங்க, ரொம்ப கம்மி ஆள்கள் அங்கே இருந்தாங்க. ஆனால் அந்த கம்மி ஜனங்களே இவங்களை என்ன பண்ணிட்டாங்க? தோக்கடிக்க வச்சாங்க, இல்லைங்களா? அப்போ இவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய டென்ஷனு. மூப்பர்களுக்கு, யாருக்கு, யோசுவாக்கு ரொம்ப டென்ஷன். என்னன்னா, என்ன இவ்வளோ பெரிய ஒரு என்னங்க ஜோர்டானை கடந்து எந்த பட்டணத்தை பிடிச்சாங்க? ஜெரிகோ பட்டணத்தை, பெரிய பட்டணத்தை பிடிச்சோம். ஆனால் சின்ன ஆய்பட்டணத்தில் நம்ம தோல்வி அடைஞ்சு வந்தோமேன்னு யோசிக்கிறாங்க, இல்லைங்களா? அப்போ தேவன் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாரு. யோசுவா 7ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். யோசுவா 7ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். இஸ்ரவேலர் பாவம் செய்தார்கள், நான் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்ட என் உடன்படிக்கையை மீறினார்கள். சாபத்தீடானதில் எடுத்துக்கொண்டதும் களவு செய்ததும் வஞ்சித்ததும் தங்கள் பண்டம்பாடிகளுக்குள்ளே வைத்ததும் உண்டே. யாருங்க செய்தது? ஆக்கான்னு சொன்னாருங்களாங்க? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் செய்தார்கள். பாருங்க, இதுதான் ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு விஷயம். ஆக்கான் செய்த தவறுக்கு தேவன் எப்படி பார்க்கிறார்னா, முழு இஸ்ரவேலும் தவறை செய்திருந்தார்கள் என்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரார். ஸோ இதுதான் கொஞ்சம் எனக்கு ஷேக் ஆயிடுச்சு. நான் ஒருவன் செய்யக்கூடிய தவறினால், நான் ஒருவன் அந்த ரிப்பென்டிவ் ஹார்ட்ல இல்லாததால என்னுடைய சகோதர ஐக்கியத்தில் தேவனுடைய பிரசன்னம் இல்லாத போயிடுமா அப்படின்ற ஒரு பயம் எனக்கு. ஓகேங்களா? அதுதான் அந்த வசனத்தை பார்த்தோம். ஆக்கான் செய்த ஒரு தவறை தேவன் எப்படி பார்க்கிறார்னா, முழு இஸ்ரவேலே செய்ததாக கவனிக்கிறார். என்னுடைய பிரமாணத்தை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அங்க முறியடித்தார்கள் என்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரார். அப்படி இருக்கும் போது நம்ம லைஃப்ல கூட தனிப்பட்ட வகையில் ஒரு சபை ஐக்கியத்துக்குள்ள வரும்போது நமக்குள்ள என்ன பயம் இருக்குன்னா, என் ஒருவனுடைய மீறுதலால், என் ஒருவனுடைய மனம் கசந்து நான் என்னுடைய தவறுகளை உணராமல் நான் ஐக்கியத்துக்குள்ள வந்து என் சகோதர சகோதரிகள் இருக்கக்கூடிய ஐக்கியத்தில் தேவனுடைய பிரசன்னம் இல்லாத போயிடுமா அப்படின்ற ஒரு பயத்தோட நாம் இந்த கூடுகைகளில் வர வேண்டியதாக இருக்குது சகோதர சகோதரிகளே. ஆகையால் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது சுருக்கமாக நம்ம இந்த ஸ்டடியை நம்ம கவனிச்சோன்னா, பிலிஸ்தியர்கள் என்ன விஷயத்தை அங்கே அறிக்கையிட்டார்களோ, காட் இஸ் இன் த கேம்ப், தேவன் இந்த பாளையத்தில் இருக்கிறாருன்னு சொன்னாங்களே, தட் இஸ் ராங், இல்லைங்களா? அதை தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்க ப்ரூவ் பண்ணாங்க. அதுதான் நம்ம வசனத்தை வாசிக்கும் போது அங்கே பார்க்குறோம். செகண்ட் டைம் போருக்கு அங்கே ரெடி ஆகும்போது ஃபுட் சோல்ஜர்ஸ், இல்லைங்களா, கால்நடை யோதர்கள் 32,000 பேர் செத்துட்டாங்க. ஸோ ஆகையால் சகோதர சகோதரிகளே, இந்த பாளையத்துக்குள்ள தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்குன்னு வெளியத்தாளுங்க நம்மளை பார்த்து சொல்லும் போது, இவங்க சத்தியத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள், இல்லைங்களா, இவங்களுக்குள்ள நிச்சயமா தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் அவங்க தவறா சொல்றாங்களா இல்லை கரெக்டா சொல்றாங்களான்றது நாம நிர்ணயிக்க வேண்டியதா இருக்கு, இல்லைங்களா? ஆகையால நம்ம தனிப்பட்ட வகையில் நம்ம தேவனுடைய ஒரு ஐக்கியத்தில் எப்படி இருக்கிறோம், நம்ம எவ்வளோ ரிப்பெண்ட் ஆகிறோம் நம்முடைய தவறுகளுக்கு, அந்த ரிப்பெண்டன்ஸ் எவ்வளோ உண்மையாக இருக்குன்றதை கவனிக்கலாம். அதே போல் சபை ஐக்கியம் வரும்போது நாம் ஒருவரும் நாம் தேவன் முன்பதாக எப்படியாப்பட்ட ஒரு ரிப்பெண்டன்ஸில் நாம் உண்மையாக அந்த ரிப்பென்டேட்டிவ் ஹார்ட்டில் வந்தோன்னா நம் மூலமாக அல்லது நம்மை கொண்டு தேவனுடைய பிரசன்னம் இங்கே இருக்கிறத நம்ம கவனிக்கணும் சகோதரன். ஆகையால் சகோதர சகோதரிகளை இந்த நாளிலே கூட இந்த ஒரு சப்ஜெக்டில் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியில் எந்த மேஜிக்கும் இல்லை, எந்த ஒரு பலனும் இல்லை, தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் தான் எல்லாமே இருந்தது. ஆகையால் சகோதர சகோதரிகளே, பைபிள் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறோம். இதில் தேவனுடைய பவர் இருக்கணும்னா நாம எந்த ஆட்டிடியூடில் இந்த விஷயங்களை கவனிக்கிறோன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம், இல்லைங்களா? இல்லைனா நான் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ புக் ஆஃப் நாலேஜ். ஆகையால் ரொம்ப பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு கூட
ஐக்கியத்தில் தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கணும்னு நம்ம ஜபிக்கிறோம் இல்லைங்களா. நம்முடைய ஜபங்கள் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு. லெட் யுவர் பிரசன்ஸ் பி ஆர் ஃபெல்ட் அமாங் அஸ்ன்னு. அந்த ஜபத்தில் உண்மையாக அந்த ஜபம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்குதுன்னா நம்ம பார்த்தோம் அதனுடைய பெனிஃபிட் என்னவா இருக்கணும் இல்லைங்களா, அதனுடைய ஒரு பவர் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஆகையால் இந்த விஷயங்களை மனசில் வச்சு இந்த ஒரு வசனங்களை மறுபடியுமாக வாசிங்கோ. நான் ஏற்கனவே சொன்ன பிரகாரமாக இந்த ஷீலோன்ற ஒரு சப்ஜெக்டை நீங்கள் டாபிக்கல் ஸ்டடி பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப அருமையான ஒரு படிப்பினை. தேவன் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. காட் இஸ் இன் த கேம்ப் எனக்கூடிய தலைப்பின் கீழாக தேவ செய்தியை கொடுத்த சகோதரன் டோனி அவர்களுக்கு கூட சபையின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது vote of thanks. I call upon Brother Daniel Vikas to give the vote of thanks. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ ಥರ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತೋಗೈತೆ, ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವರ್ಸ್ ಓದಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಈ ಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಟ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಂದರೆ, ಸಭಿಕರು ಏನು ಮಾಡೋರಂದರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಈ ಕೂಟ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋರೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ MCs ಇರ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವವರು. ಸೊ ಆಲ್ ದ MCs ಹೂ ಡಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ MC ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಡಾಡೋರು ಬರ್ತಾರಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಡಾಡೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಯಕ ವೃಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋದರ ಮಂಜು, ಸೋದರ ಜಾನ್ ರಾಡ್, ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಕಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಡಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಾನು ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದಿವಸ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ ಥಾಮಸ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ ರಾಯಲ್ ಅವರು, ಬ್ರದರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್, ಬ್ರದರ್ ಟೋನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬ್ರದರ್ ಥಾಮಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಟು ಬಿ ಅನ್ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಇಸ್ ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಂದರೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಲೆಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಬೇಕಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ದಿವಸ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದವರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
HAL ಎಕ್ಲಿಷಾ, KR ಪುರಂ ಎಕ್ಲಿಷಾ, ಇಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಲಿಷಾ, HBR ಲೇಔಟ್ ಎಕ್ಲಿಷಾ ಬ್ರದರ್ ಜಾನ್ ಕೆನಡಿ ಅವರು, ಮತ್ತು BBSA ನಕುಂದಿ ಎಕ್ಲಿಷಾ, ಹೊಸ ರೋಡ್ ಎಕ್ಲಿಷಾ, ಜೋಶಮ್ಮ ಎಕ್ಲಿಷಾ, HAL ಎಕ್ಲಿಷಾ ಬ್ರದರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವ್ರ ಸಭೆ, ಬ್ರದರ್ ರಾಯಲ್, ಬ್ರದರ್ ಆಂಬ್ರೂಸ್ ಅವ್ರ ಸಭೆ, ಬ್ರದರ್ ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಸಭೆ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಎಕ್ಲಿಷಾ ಅವರು, ತುಮಕೂರು ಎಕ್ಲಿಷಾ, ಬ್ರದರ್ ಥಾಮಸ್ ಮೈಸೂರಿಂದ ಅವರ ಸಭೆಯವರು, ಮತಿಕೆರೆ ಎಕ್ಲಿಷಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, YN ಹೊಸಕೋಟೆ ಅವರ ಸಭೆ, ಬ್ರದರ್ ಪುಟ್ಸುಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ಅವರ ಎಕ್ಲಿಷಾ, ಲಿಂಗರಾಜ್ಪುರಂ ಬ್ರದರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಫರ್ ಅವರ ಎಕ್ಲಿಷಾ, ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಲಿಷಾ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೂಟ ನಡೆಯಲು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ YMCA ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಬ್ಯಾನರ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೋ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಫೋಟೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಕಡೆಯವರೆಗೂ ತಾಳಿರುವವನೇನಂದರೆ ಧನ್ಯನೋ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಏನೇ ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಕಡೆದಾಗ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್. ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸು, ದೇವರಿಂದ ಆರಂಭಿಸು, ಮುಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಈ ಕೂಟವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಹೆಂಗಂದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತೇಜನವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ ಟೋನಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ರುಚಿಯಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮರ್ತೋದೆ. ಏನಂದರೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಬಡಿಸೋರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿನೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಕಡೆದಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಕ್ಕಾಗೂ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ ಇಫ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದು ನಿಂತು ಒಂದು ಆಂಗ್ಲ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಮ್, ಇನ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್.
ಕೂಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಾದ ಸೋದರ ಪುಟ್ಟಸುಂದರ ಅವರು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸಲುತ್ತಾ ಬರುವಂಥ ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಮಾನವರಂತ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಿರಿ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅದು ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರಲೆಂದು ಸೃಷ್ಟಿಸದೆ ಜನ ನಿವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಿ. ಪರಲೋಕವು ಯೆಹೋವನದು, ಭೂಲೋಕವನ್ನು ನರ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾದಂಥ ದೃಢವಾದಂಥ ಅಸ್ಥಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಮಾನವರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಹೌದು, ಇಷ್ಟು ಅಪಾರವಾಗಿ ಮಾನವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಮಾನವರಾತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲೇನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಕ್ತನು ನುಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ನೆನೆಸುವಂಥದ್ದೇ ಮಾನವರಿಂದ ನೀನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ದೇವರಿಂದ ಒಂದದೇ ಇರುವುದು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಉಂಟೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಆತನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ದೇವರಿಂದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನುಡಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀನು ಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಿ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳ ಆಂತರ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ತನ ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ಸಕಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಕಲವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವಂಥ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಮಾನವರಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾನವರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಅವತ್ತನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೇರನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನೆ, ಮಾನವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಿ, ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಿ, ದಯ ತೋರಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಿ. ಹೌದು, ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ. ಈವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಕರೆದು ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಉದಯದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಋಣಿಗಳಾಗಿರ್ತೇವೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಈವರೆಗೂ ಈ ಸಭೆಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ, ನೀನೇ ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ
ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಬೇಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಉದಯದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಸರಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸತ್ಯದ ಅಡಿಗೆ ನಡೆಸುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉದಯದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಂಥ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಾಲಿ ಮೂವರಾಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯಿಸುವವರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಕ್ತನು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತೇನೆ. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಮರೆತರೂ ಮರೆತಾಳು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂಗೈಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಸದಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ಅದನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ಈವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದೆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಿ ಈವರೆಗೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಬೇಡದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವರಗಳನ್ನು ಬೇಡದೆ ಮರೆತಿರುವ ಅಲ್ಪ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿವ್ಯವಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯದಿಂದಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮಹಾಪ್ರೀತಿಯು, ನವರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಡೆಸುವಿಕೆ, ಸಹಾಯ ಸಹವಾಸಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೂ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೂ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ.